नमस्कार. शालेय संस्कार या यूट्यूब चॅनेलमध्ये आपले स्वागत आहे. Standard 10 Mathematics Part 1 Chapter number 5 Probability. Now let us solve practice set 5.2 in this video. Now practice set 5.2 question number 1. For each of the following experiments, write sample space S and number of sample points n of S. First example is one coin and one die are thrown simultaneously. Now in this example the random experiment is one coin and one die thrown simultaneously. So this is the random experiment. Now we can write the sample space S is equal to, in curly bracket, so one coin and one die are thrown simultaneously, so we can write the sample space as H1, H2, H3, H4, H5, H6. Similarly, T1, T2, T3, T4, T5 and T6. So these are the 12 brackets here. So n of S is equal to 12. So there are 12 possibilities in this example. Here we have to write comma everywhere after every bracket also. So there are 12 possible outcomes here. So in this example, one coin and one die are thrown simultaneously. We will get these sample points. Now second example, two-digit numbers are formed using the digits 2, 3 and 5 without repeating a digit. Now in this case also we have to write the sample space S and number of sample points, that is n of S. Now in this example, random experiment is two-digit numbers are formed using the digits 2, 3 and 5 without repeating a digit. So the digits are 2, 3, 5. Now we can write the sample space here. इथे आपल्याला 2, 3, 5 असे अंक दिलेले आहेत आणि या 3 अंकांपासून 2 अंकी संख्या तयार करायच्या, तर त्यासाठी आपल्याला सॅम्पल स्पेस लिहायचा आहे. तर आपण पूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये सॅम्पल स्पेस असे कसे लिहायचे ते पाहिलेलं आहे. याची ट्रिक मी सांगितलेली आहे. इथे 2 वर आपण बोट ठेवलं तर 2 ला घेऊन आपण प्रत्येकाची जोडी तयार करायची. म्हणजे 2 ची जोडी पहिली 3 ची झाली तर 23 ही संख्या तयार झाली. 2 ला घेऊन 5 ची जोडी केली तर 25 ही संख्या झाली. आता तसंच 3 वर बोट ठेवायचंय आणि प्रत्येकाची जोडी करायची. म्हणजे 3, 2 आणि 3, 5 अशी जोडी तयार होईल. प्रत्येकाला घेऊन जोडी तयार करायची. 2 ला घेऊन पहिली जोडी तयार झाली, 2, 3, 2, 5. आता तशी 3 ला घेऊन जोडी तयार झाली, 3, 2, 3, 5. आता तसंच 5 ला घेऊन जोड्या तयार करायच्या, 5, 2, 5, 3 अशा जोड्या तयार होतील. 5, 2, 5, 3. तर याप्रमाणे आपल्याला सर्व संख्यांना घेऊन आपण 2 अंकी संख्या तयार केल्या आणि याच्यात कुठेही रिपिटेशन झालेलं नाही अंकांचं. त्यामुळे n of S आपल्याला मिळालेला आहे 1, 2, 3, 4, 5, 6. So n of S is equal to 6. Now let us solve question number 2 from practice set 5.2. The question is, the arrow is rotated and it stops randomly on the disk. Find out which color it may stop. तेव्हा या उदाहरणामध्ये आपल्याला 6 रंगांची ही तबकडी आहे आणि हा जो एरो आहे तो हा फिरवल्यानंतर कोणत्या रंगावरती तो स्टॉप होईल असं आपल्याला विचारलंय. एकूण रंग इथे 6 आहेत. मग या 6 रंगापैकी कोणत्याही रंगावरती हा एरो स्टॉप होऊ शकतो. त्यामुळे आपल्याला सॅम्पल स्पेस लिहिताना हे 6च्या 6 रंग आहेत हे आपल्याला सॅम्पल स्पेस मध्ये लिहावे लागतील. त्यामुळे n of S आपला 6 येईल. मग मी सॅम्पल स्पेस लिहितोय. S इज इक्वल टू, इन कर्ली ब्रॅकेट, red, purple,
green, blue, yellow, orange, curly bracket complete. So n of s is equal to 6. Now let us solve question number 3. Question is, in the month of March 2019, find the days on which the date is a multiple of 5. See the given page of the calendar. Here is the page of calendar is given, March 2019, and here we have to write the date which is multiple of 5. So multiple of 5 means we have to write the table of 5. So this is the first element, then 10, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, and 5 6s are 30. So these are the sample points in the sample space. या उदाहरणात आपल्याला 5च्या पटीतील संख्या लिहायच्यात, म्हणजेच 5च्या पाढ्यातील संख्या लिहायच्यात. तेव्हा या कॅलेंडर मध्ये 5च्या पाढ्यातील संख्या येणार आहेत 5, 10, 15, 20, 25 आणि 30. तर हेच आपले सॅम्पल स्पेसचे सॅम्पल पॉइंट्स असतील. सो वी कॅन राईट हिअर सॅम्पल स्पेस एस ॲज in curly bracket 5, 10, 15, 20, 25 and 30. So n of s is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. So there are 6 elements. So these are the multiple of 5 in the calendar page March 2019. Now the last question, that is question number 4 from practice set 5.2. Form a road safety committee of from two boys B1 B2 and 2 girls G1 G2. Complete the following activity to write the sample space. Now here we will write the sample space first and then we will solve A and B question here. या उदाहरणामध्ये आपल्याला रस्ता सुरक्षा समिती 2 जणांची स्थापन करायची आहे. त्यासाठी 2 मुले दिलेली आहेत B1 B2 आणि 2 मुली आहेत G1 G2. तर यावरून आपल्याला खालील कृती पूर्ण करायची आहे आणि सॅम्पल स्पेस पण लिहायचा आहे. तर तो लिहिण्यासाठी आपण प्रथम या सगळ्या रिकाम्या जागा भरण्यापूर्वी आपण सुरुवातीला सॅम्पल स्पेस याचा लिहूया आणि मग A आणि B च्या गाळलेल्या जागा आपल्याला इथे भरता येतील. तर B1 B2 आणि G1 G2 या हे जे एकूण 2 मुले आणि 2 मुली दिलेले आहेत त्यावरून आपण प्रथम सॅम्पल स्पेस कसा तयार करतात ते पाहूया आणि या सगळ्या रिकाम्या जागा भरूयात. या उदाहरणामध्ये आपल्याला 2 जणांची कमिटी स्थापन करायची आहे, कमिटी ऑफ 2 मेंबर्स. मग मी एका व्यक्तीला घेऊन प्रत्येकाचं दुसऱ्या बरोबरची कॉम्बिनेशन मी करतोय. म्हणजे सुरुवातीला मी B1 घेतोय, तर B1 B2 यांची एक कमिटी तयार होईल, B1 G1 यांची एक कमिटी तयार होईल आणि B1 आणि G2 यांची कमिटी तयार होईल. तर त्या मी दोघांची कमिटी इथे स्थापन झाली मी इथे लिहितोय. म्हणजे B1 B2, त्यानंतर B1 G1 आणि B1 G2. B1 ला घेऊन या 3 कमिटीज आपण स्थापन केल्या. आता B2 ला घेऊन आपण या कमिटी स्थापन करूया. B2 ची B1 बरोबर ऑलरेडी कमिटी झालेली आहे. आपल्याला माहिती की सेट लिहिताना एक एलिमेंट एकदाच लिहायचा असतो, रिपिटेशन करायचं नसतं. मग त्यामुळे B1 B2 ऑलरेडी झालेली आहे, त्यामुळे B2 B1 ही पुन्हा घेण्याची आवश्यकता नाहीये. मग B2 ला घेऊन G1 बरोबर कमिटी तयार होईल आणि G2 ला घेऊन एक कमिटी तयार होईल. म्हणजेच B2 G1 आणि B2 G2 ही एक कमिटी इथे होईल. B2 ला घेऊन या 2 कमिटी आपल्या इथे झाल्या. आता G1 ला घेऊन आपण या कमिटी तयार करूया. G1 B1 ऑलरेडी झालेली आहे, G1 B2 पण झालेली आहे, आता आपण पाहिले. मग आता फक्त ही दोघांची राहिलेली आहे ती आपण इथे लिहूया G1 G2. आता G1 ला घेऊन सगळ्या कमिटी झाल्या, G2 बरोबर सगळ्यांची झाली का पाहूया. G2 B1 झालेली आहे, G2 B2 पण झालेली आहे, G2 G1 पण झालेली आहे. म्हणजे सगळ्यांना घेऊन 2 व्यक्तींची कमिटी इथे झालेली आहे. म्हणजे इथे आपला हा सॅम्पल स्पेस संपलेला आहे. 1 2 3 4 5 6. सो n of s is equal to 6.
आता आपण या तिन्ही प्रश्नांची उत्तरे इथे लिहूया. आपण सॅम्पल स्पेस ऑलरेडी इथे लिहिलेला आहे. कमिटी ऑफ 2 बॉईज लिहायचे. मग कमिटी ऑफ 2 बॉईज फक्त B1 B2 आहे. मग एवढा एकच सॅम्पल पॉइंट इथे येईल B1 B2. ही एकच कमिटी होईल. म्हणजे या सेटमध्ये एकच एलिमेंट येईल B1 B2 ही कमिटी होईल. कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स, दोन्ही मुली पाहिजेत त्या समितीमध्ये. म्हणजे G1 G2 हा एकमेव एलिमेंट येईल. कर्ली ब्रॅकेट कंप्लीट करूया. यामध्ये सुद्धा एकच एलिमेंट आलेला आहे. म्हणजे हा सिंगलटन सेट आहे. आणि कमिटी ऑफ 1 बॉय अँड 1 गर्ल, यामध्ये आपल्याला एक मुलगा एक मुलगी अशी कमिटी हवी. मग कुठे कुठे एक मुलगा एक मुलगी आहे ते सगळे सॅम्पल पॉइंट्स आपल्याला सॅम्पल स्पेस मधून सिलेक्ट करायचे आणि इथे लिहायचे. मग आपण एक मुलगा एक मुलगी असलेले इथे लिहूया. पहिला एलिमेंट आहे B1 G1, नंतर B1 G2, त्यानंतर B2 G1, इथे पण मुलगा मुलगी आहे. B2 G2, इथे दोन्ही मुली आहेत त्यामुळं, आणि इथे दोन्ही मुलं आहेत म्हणजे त्यामुळे हे 2 सॅम्पल पॉइंट्स येणार नाहीये. त्यामुळे इथे 4 एलिमेंट्स आले. 1 2 3 4. कमिटी ऑफ 1 बॉय अँड 1 गर्ल, यामध्ये हे 4 कमिटी आपल्याला लिहिता येतील. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट आर 4.